Dear students, welcome to English Past Hour class, which brought to you by Ranidayame High School. I know that many of you missing your schools, classmates, and your teachers from a long time. We know that we are going through a crisis for COVID-19. It will one day be eradicated forever. So, wear masks and save lives. I am Sentu Chandra Nag, Assistant Teacher Business Studies, Ranidayame High School, Rangamati. Class 7, Subject English for today, Unit 4, Lesson 5. What do you see in the picture? We see that morality shop. So today our topic is morality shop. Learning outcomes. After we have studied this unit, we will be able to write main word, parts of speech, meaning, synonym and antonym, read and understand the texts, choose the best answer from the alternative. Classwork 1, note down main word, parts of speech, meaning, synonym and antonym. Main word attach, parts of speech adjective, meaning সংযুক্ত, synonym joint, detach, antonym choose, verb বাছাই করা settle, antonym reject, conscious, parts of speech noun, meaning বিবেক, synonym values, antonym morality. Main word peace, parts of speech noun, meaning শান্তি, synonym quietness, antonym noise. Classwork 2 part 1. Read the conversation to know more about the morality shop, then answer the following questions. Shahana. Shahana, today I am going to tell you about a new kind of shop where there will be no shopkeeper. আজ আমি তোমাদেরকে নতুন এক ধরনের দোকান সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি যেখানে কোনো দোকানদার থাকবে না। শাহানা বলল, The price of each item or thing will be written on a small price of paper. প্রত্যেক প্রকারের কিংবা জিনিসের দাম ছোট এক টুকরা কাগজে লেখা থাকবে। This price tag will be attached to the item or items. মূল্যফলকটি প্রকরণ কিংবা প্রকরণগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকবে। You will pick an item you like, look at the price tag and put the money in the box keep there. তুমি তোমার পছন্দের একটি প্রকরণ বেছে নেবে, মূল্যফলকটি লক্ষ্য করবে এবং সেখানে সংরক্ষিত বক্সে টাকা রাখবে। And the thing is now yours. আর তখন পণ্যটি তোমার হয়ে যাবে। The students are not clear about this kind of shop. শিক্ষার্থীরা এই ধরনের দোকান সম্বন্ধে পরিষ্কার নয়। They know that a shop always has a shopkeeper. তারা জানে যে একটা দোকানে সবসময় একজন দোকানদার থাকে। সো দে আর কনফিউজ, তাই তারা বিভ্রান্ত। শিলা, ইন দ্যাট কেস সামওয়ান মে টেক এ থিং অ্যান্ড গো অ্যাওয়ে উইদাউট পেইং। সেক্ষেত্রে অর্থ প্রদান না করে কেউ একটি পণ্য নিয়ে চলে যেতে পারে। শাহানা, নবডি উইল ডু ইট। শাহানা বলল, এটা কেউ করবে না। ইফ এনিবডি ডাজ ইট উইল বি স্টিলিং। যদি এটা কেউ করে তাহলে সেটা হবে চুরি করা। ক্লাসওয়ার্ক 2 পার্ট 2, রাতুল, হু উইল সি দ্যাম স্টিলিং। তারা যে চুরি করছে তা কে দেখবে? শাহানা, কনসাস। ডু ইউ নো হোয়াট কনসাস ইজ? শাহানা বলছে, বিবেক। বিবেক কি তা তুমি জানো? ওকে, ঠিক আছে।
There is something in your mind called conscience. বিবেক বলে তোমার মনে কিছু আছে। It tells you whether your actions are right or wrong. তোমার কাজকর্ম সঠিক না ভুল তা তোমার বিবেক বলে দেয়। Is stealing a right thing or a wrong thing? চুরি করা কি সঠিক কাজ না ভুল কাজ? Students, wrong thing. শিক্ষার্থীরা বলল ভুল বা অন্যায় কাজ। শাহানা, then your conscience will tell you, তোমার বিবেক তোমাকে বলে দিচ্ছে this is a wrong thing, এটা একটা কি অন্যায় কাজ বা খারাপ কাজ। You must not do it, তোমরা এটা করতে পারো না। If you steal or do a bad things, যদি তুমি চুরি করো অথবা খারাপ কিছু করো, your conscience will prick you and trouble you. তাহলে তো কী করবে? যদি তুমি চুরি করো কিংবা খারাপ কিছু করো তাহলে তোমার বিবেক তোমাকে দংশন করবে, অ্যান্ড ইউ উইল নেভার হ্যাভ ইউর পিচ অফ মাইন্ড, এবং তোমার মানসিক শান্তি থাকবে না। সো টু বি এ গুড অ্যান্ড হ্যাপি পারসন, তাই ভালো ও সুখী ব্যক্তি হওয়ার জন্য ইউ শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসাস, তোমার গ্লানিমুক্ত একটা বিবেক থাকা উচিত। ক্লাস ওয়ার্ক 3, টেক দ্য বেস্ট আনসার। দ্য স্টুডেন্টস আর কনফিউজ, শিক্ষার্থীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বভুক্ত বা বিভ্রান্ত। দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস মিনস দে ক্যান থিঙ্ক ক্লিয়ারলি, ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড, আর ট্রাভেল টু স্পিক। এখানে কোনটা সঠিক? আমরা সহজে বলতে পারি ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড, তারা বুঝতে পারছে না তাই তারা কনফিউজ। ওয়েন ইউ বাই এ থিং ফ্রম এ মরালিটি শপ, তুমি কখন একটা নৈতিক দোকান থেকে একটা জিনিস কিনবে? ইউ পে দ্য মানি টু দ্য অফিস, অফিসের কাছে অর্থ প্রদান করো। পে দ্য মানি লেটার, পরে অর্থ প্রদান করো। পুট দ্য মানি ইন দ্য শপ, দোকানে অর্থ রাখো। তাহলে সঠিক উত্তর কী হবে? পুট দ্য মানি ইন দ্য শপ। নাম্বার 3, a person with a clear conscience usually does the wrong thing, always gets confused, always does the right thing. তাহলে অ্যান্সার হবে কি? অলওয়েজ ডাজ দ্য রাইট থিংস, অর্থাৎ সব সময় সঠিক কাজটি করেন গ্লানিমুক্ত বিবেক। পেয়ার ওয়ার্কস asks and answer the following question. What are the advantages and disadvantages of a morality shop? একটা মোরালিটি শপের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি, এটাকে আমরা প্রশ্ন আকারে করব। যেমন এগুলো উত্তর দিতে পারি আমরা। ওয়েল, মোরালিটি শপ ইজ অলওয়েজ ফ্রি ফ্রম bargaining. It is a perfect place to test our morality. I think it will help one to have a clear conscience. বেশ, নৈতিকতা দোকান সবসময় দর কষাকষি থেকে মুক্ত থাকে, কারণ ওখানে কেউ থাকে না। এটি আমাদের নৈতিকতার পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান, কারণ আমরা টাকা দিয়ে জিনিসগুলো নিচ্ছি কিনা এটা নিজের নৈতিকতাটাকে পরীক্ষা করা যায়। সো আমি মনে করি নির্মল বিবেক বর্জনে এটি সহায়তা করবে। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজের কথা। রেস্টুরেন্ট 1, অ্যাবসলিউটলি রাইট। দেন হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইট, এটার অসুবিধাটা কোথায়? এটার অ্যান্সার হচ্ছে ইন এ মোরালিটি শপ ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য থিংস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু বাই বিকজ ইউ ডোন্ট নো হোয়ার দে আর কিপ। নৈতিকতার দোকানে তুমি যেসব জিনিস কিনতে চাও সেগুলো তোমায় খুঁজে বের করতে হবে, কারণ সেগুলো যেটায় রাখা আছে সেটা তুমি জানো না। বি, হোয়াট কাইন্ড অফ শপ উইল ইউ প্রেফার, এ ফিক্সড প্রাইস শপ অর এ মোরালিটি শপ? হোয়াই? কোন ধরনের দোকান তোমার পছন্দ, নির্ধারিত মূল্যের দোকান নাকি নৈতিকতা দোকান, কেন? আমরা
উত্তর দিতে পারে আই উইল প্রেফার এ ফিক্সড প্রাইস শপ। আমরা নির্ধারিত মূল্যের দোকান পছন্দ করব। হোয়াই, কেন? বিকজ এ ফিক্সড প্রাইস শপ ইজ ফ্রি ফ্রম বার্গেনিং। আমরা এখানে দোকানদারের সাথে তর্কাতর্কি করতে বা দর কষাকষি করতে আমাদের হয় না, ওখান থেকে দর কষাকষি মুক্ত থাকে। উই ক্যান নো অ্যাবাউট দ্য থিংস উই লাইক টু বাই ফ্রম দ্য শপকিপার হুইচ ইজ নট পসিবল ইন এ মডালিটি শপ। আমরা যে জিনিসগুলো কিনবো সে সম্পর্কে দোকানদারের কাছে জানতে পারি, যা নৈতিকতার দোকানে সম্ভব নয়। আশা করি তোমরা বুঝেছো, এটা তোমরা লিখে ফেলবে কি কি বলেছি এগুলো। Homework: choose the best answer to the question, then write why you have chosen that answer. Suppose you are alone in the schoolyard. মনে করো তুমি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একা। Suddenly you find a 100 টাকা নোট। হঠাৎ তুমি একটা 100 টাকার নোট পেয়েছো laying on the ground, মাঠে পড়ে রয়েছে এরকম একটা টাকা পেয়েছো। হোয়াট উইল ইউ ডু? তুমি সেটা কী করবে? আমি করব পিক আপ দ্য মানি অ্যান্ড হ্যান্ড ইট টু দ্য হেড টিচার। টাকাটা তুলে আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করব। বি, পিক দ্য মানি অ্যান্ড কুইকলি পুট ইট ইন মাই পকেট। টাকাটি তুলে আমার পকেটে তাড়াতাড়ি রেখে দেব। সি, লিভ দ্য নোট হোয়ার ইজ ইট লেইং। নোটটি যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রাখবো। তো এটাকে আমরা কীভাবে উত্তর দিতে পারি? ফ্রেন্ড, হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ ইউ সাডেনলি ফাইন্ড এ 100 টাকা নোট লেইং অন দ্য গ্রাউন্ড? তাহলে স্টুডেন্ট 2 বলতে পারে আই উইল পিক আপ দ্য মানি অ্যান্ড হ্যান্ড ইট টু দ্য হেড টিচার। টাকাটা তুলে আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে দেব। টেল মি হোয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন দিস আনসার। তুমি কেন এই উত্তরটা বেছে নিয়েছো আমাকে বলো। It will be unethical and immoral if I put the money in my pocket. টাকাটা আমার পকেটে থাকলে এটা একটা অনৈতিক কাজ হবে। And if I leave the note where it is laying, other one may find it and use it for himself or herself immorality. আর টাকাটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে ফেলে রাখলে তা অন্য কেউ খুঁজে পেতে পারে এবং নিজের অনৈতিকতার ব্যবহার করতে পারে। দিস ইজ ওয়াই আই হ্যাভ চুজেন দ্য অ্যান্সার। অর্থাৎ আমি এই জন্যই উত্তরটা বেছে নিয়েছি, আমি টাকাটা ফেলে প্রধান শিক্ষককে দিয়ে দেব। বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হেড টিচার ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য প্রপার পারসন হু লস দ্য মানি অ্যান্ড হ্যান্ড ইট ওভার টু হিম অর হার। কারণ হলো প্রধান শিক্ষক যে ব্যক্তি টাকা হারিয়েছে তাকে খুঁজে বের করতে পারবেন এবং তার কাছে তা হস্তান্তর করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ অল।